إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تقبل الله تعالى സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നാം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതായ ദുആഉൽ ഖർബിനെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്.
ഈ മജ്ലിസിലൂടെ ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ കാണിക്കണേ അല്ലാഹ്. തമ്പുരാനെ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പലവിധേനയുള്ള പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരാണെല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ ജമാദുൽ ആഖിർ മാസത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ സാന്ദർഭോചിതമായി കാലികമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തുമസ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ മക്കൾ, ഒരു വേളയിൽ നമ്മുടെ മക്കള് എന്നല്ല, നമ്മൾ തന്നെ, മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ മറ്റുള്ള മതക്കാരുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതായി നാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, ആ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ജനിച്ചത് എന്നാണെന്നോ ഏത് മാസത്തിലാണെന്നോ ഏത് വർഷത്തിലാണെന്നോ വ്യക്തമായ പ്രമാണങ്ങൾ ഇല്ല, തെളിവുകളില്ല. ഇസ്ലാം, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. എന്നാൽ മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വലിയ മഹത്വമുള്ള പ്രവാചകനാണ്, ധാരാളം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ. നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ, മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ജനനം ഒരു പരപുരുഷ ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മഹദിയായ മറിയം ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത രീതിയിൽ സംവിധാനിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പുത്രനാണ്, പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. ആ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കുട്ടി തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? മറിയം ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒരു അന്യപുരുഷനുമായി, അല്ലെങ്കിൽ പരപുരുഷ ബന്ധമില്ലാതെ തന്നെ മറിയം ബീബിയുടെ അടുക്കൽ കുട്ടിയുണ്ടായപ്പോൾ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവനും മറിയം ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ വ്യഭിചാരാരോപണം നടത്തി. ഇത് ജാരസന്തതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അപ്പോൾ മറിയം ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവർക്കതിനൊന്നും മറുപടി കൊടുക്കാൻ നിന്നില്ല, ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. എന്നിട്ട് മറിയം ബീവി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയോട് തന്നെ ചോദിക്കൂ ജനങ്ങളെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആദ്യമൊക്കെ ആളുകൾ വിചാരിച്ചു മറിയം ബീവി എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച ആളുകൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ച സമയം കുട്ടി ഇതാ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫഖാല ഇന്നി അബ്ദുല്ലാഹ്, നിശ്ചയം ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ നിന്നുള്ള, അല്ലാഹു പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകനാണ്. തൊട്ടിലിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമായ ആ ചെറിയ കുട്ടി സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള, വലിയ മഹത്വമുള്ള, ഇത്രയേറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നുപോയിട്ടില്ല. അത്രയും വെറും 3 വർഷക്കാലമാണ് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഈ ലോകത്ത് പ്രബോധനം നടത്തിയത്. ഈ 3 വർഷക്കാലം കൊണ്ട്
ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുക, സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ശ്രമിച്ചത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവിടുന്ന് ജനങ്ങളെ സതുപദേശം കൊടുത്തു നന്നാക്കുവാനും, പ്രവാചകർ, അന്ത്യപ്രവാചകർ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ്, ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം, ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കാരണഭൂതനായ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കാരണക്കാരനായ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുവാനും കൂടിയാണ് ആ തങ്ങളുടെ നിമിത്തങ്ങളുടെ വരവിനെ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കാൻ. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടുന്ന് ഒരു കാരണവശാലും മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഖിയാമത്ത് നാളാകിടക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ പിന്നെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം എന്ന പ്രവാചകനെയാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം, നാം ഒരു വിഭാഗത്തെയോ ഒരു മതത്തെയോ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല. അവരുടെ അവരുടെ ആഘോഷങ്ങൾ അവർ ആഘോഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. വലാ തസുബ്ബുല്ലദീന എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുണ്ട്. ആയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള മതക്കാരെ, അവരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയല്ലേ. നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ കൈകടത്തുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ അതിനു വേണ്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്? അത് തനിച്ച തെറ്റാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ആചാരങ്ങളിലും ആരാധനകളിലും അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളിലും നമ്മൾ പങ്കുചേരേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ എന്തിനാ അതിന് പങ്കുചേരേണ്ടത്? നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല നമുക്കും പ്രത്യേകം ആഘോഷങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ലയോ? നമ്മളല്ലാതെ, മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന നമ്മളല്ലാതെ അവര് നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് പുതിയ ഉടുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ടോ? വേണ്ട. ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. മറ്റുള്ള അവരുടെ മതം, ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ, അവർക്ക് അവരുടെ മതം, നമുക്ക് നമ്മുടെ മതം. നമുക്ക് നമ്മുടെ മതമാണ് വലുത്, അവർക്ക് അവരുടെ മതമാണ്, അവരുടെ വിശ്വാസമാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പ്രവാചകർ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി അവിടുന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ്. ഓ ഇന്നി അബ്ദുല്ലാഹ്, നിശ്ചയം ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരടിമയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വലിയ മഹത്വമുള്ള പ്രവാചകനാണ്. ആ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അവിടുത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യുവാനും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമുക്കൊണ്ട് സാധിക്കണം. 1,24,000 പരം പ്രവാചകന്മാർ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരെ മാത്രമേ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഈസാ നബിയെ സംബന്ധിച്ച് 25 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത്ര വലിയ മഹത്വമുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രവാചകർ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. ആ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സഹോദരി CA പരീക്ഷയ്ക്ക് വിജയം കിട്ടാൻ, നല്ല ഉന്നത വിജയം കിട്ടാൻ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ആമീൻ പറയും. ആ സഹോദരിയുടെ പരീക്ഷയിൽ അല്ലാഹ് തമ്പുരാനെ പൂർണ്ണ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, പൂർണ്ണമായ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണമായും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മശക്തിയോടുകൂടി എഴുതാനുള്ള ഓർമ്മശക്തിയും കൂർമ്മ ബുദ്ധിയും എല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ.
അതുപോലെ രോഗികളായ ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവർ അല്ലാഹുവേ കടക്കാരെ നീ കടത്തിൽ നിന്ന് നീ വിട്ടുപിരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അതിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്തിനെ ധാരാളമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ പല പല ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു. മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ, മുറാദ് എൻ്റെ മനസ്സിലെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ധാരാളം മുറാദുകളുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വേറെയാണ്. അല്ലാ തമ്പുരാനേ റഹ്മാനേ അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ പ്രയാസങ്ങൾ പേറി നടക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാ തമ്പുരാനെ ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ, സഹായിക്കണേ റഹ്മാനേ. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال أرحم الراحمين يا الله തമ്പുരാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ പൂർണ്ണമായും നീ സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നീ അനുഭവങ്ങൾ കൊടുത്തവനാണ്, നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ. അല്ലാഹുവേ ഇനിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിലൂടെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗികളായ ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട്, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാ റഹ്മാനെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ ശമനം കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, കടക്കാരെ നീ കടക്കണയിൽപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അവരെ കടം കൊണ്ട് വലയിപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാനെ, കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. കടത്തിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമെല്ലാം നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള ഹലാലായ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചരണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ, നീ പൂർത്തീകരിക്കുക റഹ്മാനെ. അതിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്ക് റഹ്മാനെ, ഹലാലായ സമ്പത്ത് കൊടുക്കുക റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കണ്ണേറുകാരുടെ കണ്ണേറിനെയും മറ്റു ഷറുകളെയൊക്കെ നീ തട്ടി നീക്ക് റഹ്മാനെ. അതുപോലെ റഹ്മാനെ വീട് പണി തുടങ്ങി വെക്കാനുള്ളവർ തമ്പുരാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലാ അത് തുടങ്ങി വെക്കാനും അത് പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൽ കയറി താമസിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പരീക്ഷകൾ ഉന്നത വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാ തമ്പുരാനെ അവരുടെ പരീക്ഷകൾ ഏത് എത്ര വലിയ പരീക്ഷയാണെങ്കിലും ചെറിയ പരീക്ഷകളാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചതെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് നീ ഓർമ്മയോടെ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ.
അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ ധാരാളം ആളുകൾ റഹ്മാനെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ അവർക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധേനയും സന്തോഷങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രവാസികളായ ആളുകളുണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ. അവരുടെ മക്കൾ ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാർ ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, സഹോദരന്മാർ ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, അല്ലാ സഹോദരിമാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലികൾ പ്രദാനം ചെയ്തവരെ ഞങ്ങളെ ഒക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് റഹ്മാനെ അവരുടെ ജോലികൾ ശരിയാക്കി റഹ്മാനെ, വിസയുള്ള ജോലികൾ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ മുൻമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ റഹ്മാനെ അവരെയൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ, അവർക്ക് റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറുകളെ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. അവരെ ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിച്ചു റഹ്മാനെ, സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നായി മരണപ്പെടുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെക്കാനും നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാനും ഒക്കെയുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈ ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരസ്പരം ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കണം, ഇഖ്ലാസോടുകൂടി മജ്‌ലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കണം. നിയ്യത്തും അതുപോലെ ഉളൂം ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.